خوش آمدید رمضان کریم ٹرانسمیشن میں آج چھٹا روزہ ہے اور چھٹے پارے کے موضوعات جو ہیں ان کا احاطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی طاہر تبسم میرے سامنے موجود ہے۔ مفتی صاحب، آیت نمبر تقریباً 35 ہے سورۃ المائدہ کی، آمنت باللہ وابتغوا اللہ الوسیلہ، کچھ اس طرح کی الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی وسیلہ تلاش کیا کرو۔ ایک طرف تو تقوی کی بات کی جا رہی ہے واتقوا اللہ، اور ایک طرف وسیلہ کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ کیا موضوع ہے؟ اور انہی آیت میں دین میں غلو کا حکم بھی ہو رہا ہے، لوگوں کی شان ان کی حد سے زیادہ بڑھا دینے کے معاملے پہ بھی تنبیہ آ رہی ہے۔ جی بالکل، دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہاں لا تغلو فی دینکم آگے جو ہے تو وہ دین میں غلو ہے، ایک یہ جو کسی کی شان بیان کرتے ہوئے کسی حد کو کراس کر دے جانا، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مبالغہ بھی منع ہے۔ اور دین میں غلو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کیا اس میں تبدیلی کر لیں اور مرضی کے احکام ڈال لیں، اور جو آپ کو پسند نہ ہو وہ وہاں سے نکال لیں، ٹھیک ہے، جس طرح یہود و نصارہ کرتے تھے، اور بنیادی طور پر اس کا مخاطب بھی یہود و نصارہ ہیں۔ اچھا، یہ جو آیہ کریمہ ہے اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عقائد اسلامیہ میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، اور توحید بھی خالص چاہیے۔ توحید میں کسی بھی ہیلے بہانے سے جو آمیزش ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تو اگر آپ نے عبادت کرتے ہوئے یا صدقہ خیرات کرتے ہوئے صرف اتنا بھی خیال آ گیا کہ یار لوگ مجھے دیکھ لیں یا کوئی مجھے اپریسیشن دے دے، تو یہ ریا کو شرک کہا گیا، یعنی اتنی آمیزش بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کبھی نہیں بخشے گا، شرک سے نیچے جو ہے وہ بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ تو توحید خالص۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کے پاس ایک عورت آئی تھی، اور اس عورت نے کہا کہ حضور میرا جو ہے نا وہ میاں ہے، اور وہ مجھے پتہ چلا کہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، حالانکہ میں پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ جس عورت سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے میں حسن و جمال میں، نسب میں، کردار میں، مال میں، ہر چیز میں اس سے اعلیٰ ہوں، لیکن وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو اب میں اپنی محبت میں دوسرے کسی کو کیسے شریک کر لوں؟ یہ اتنا لفظ کہنا تھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جو حسنی حسینی سید ہیں اور عالم تھے، اصل بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عالم کہ ان کی مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء بیٹھتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے نام کے ساتھ پیر کا لفظ یا شیخ کا یا بابے کا آ جائے معاذ اللہ کوئی وہ جاہل اور دم پھونکے اور جھاڑے والا ہوتا ہے، ان لوگوں نے تو ان علماء ربانیین کو بدنام کر دیا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، تو وہ اتنا لفظ سننا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کی کیفیت ان پر طاری ہوگی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو جو لوگ مخاطب تھے بیٹھے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، او لوگوں دیکھو کہ یہ ایک مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شرک برداشت نہیں کر رہی، تو وہ خالق ہے، تو وہ اپنی بندگی میں اور اپنی توحید میں شرک برداشت کس طرح کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب چونکہ اللہ نے حکم دیا، یہ امر ہے، تو فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس تک پہنچنے کا وسیلہ کا مطلب ہر وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہے، اس کے آرڈر کے مطابق ہے، جو اگینسٹ ہے وہ مراد نہیں ہے، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی شخصیت ہو یا کوئی عمل ہو جو اللہ کے احکام سے متصادم ہے، وہ وسیلہ نہیں بن سکتا۔ وسیلہ وہی بنے گا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز وسیلہ ہے، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا یہ وسیلہ ہے، اللہ کا ذکر یہ وسیلہ ہے، یہ خود وسیلہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے محبوب اور مقرب بندے اولیاء انبیاء وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے میری عبادت کر کے مجھے اتنا راضی کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہو جاتی ہے، اور محبت ہوتی ہے تو میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب بنا لیتا ہوں، حدیث قدسی ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں، پھر میں زبان ان کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں۔ تو وہ اس سے یعنی تقوی کے اتقوا اللہ اور توحید کے تقاضوں سے وہ لوگ متصادم اور منافی، لیکن یہ
पुल सिरात का सफर है, ये थिन लाइन है कि आपने इतना नहीं बढ़ जाना कि आप उसी की जात में शिरक करने का अच्छा, एक ये जरिया बात बाइस- बड़ी अहम बात कि वसीले को वसीला ही समझा जाए, हाँ हाँ वसीले को मकसूद ना बना लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप ये बात, मैं इस एक जुमला कहने लगा हूं, शायद इससे बड़ा जुमला ना हो, कि अल्लाह की बारगाह में जाने का सबसे बड़ा वसीला तो अल्लाह के नबी हैं, बेशक कुरान लेकिन पाक है मकसूद- जिसका महीना है। लेकिन मकसूद भी जात नबी की जात भी नहीं है, ठीक है वो भी आप उनको मकसूद अल्लाह की जात है। ठीक है सारे नबी उसी तक पहुंचाते रहे, सारे वली उसी तक पहुंचाते रहे। जी। छत पर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी चाहिए होती है, लेकिन कोई सीढ़ी को लेके बस बैठ जाए कि मुझे ये मिल गया, नहीं, वो सिर्फ एक टूल है, एक वसीला है, रास्ता है, बस असल समय। मंजिल वो है। बहुत शुक्रिया जनाब। एक और वजाहत कर दीजिए, आयत मुहारबा भी हैं इसमें। ये वो आयत है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले को जो कि मदीना के बाहर मुकीम थे, ऊंट दिए कि आप यहाँ पर रहें, और फिर उन्होंने कत्ल किया वहां पे और भाग गए। सहाबा इकराम को कत्ल किया, भाग गए, आपने उन्हें पकड़ा, पकड़ के उनके एक तरफ का हाथ एक तरफ का पांव काटा गया, आंखों में सिलाई, क्योंकि उन्होंने यही सलूक वहां पे उन जी, सहाबा के साथ असहाबे किया। रसूल के साथ किया था तो मुसलमानों जो के साथ। सलूक किया गया था वही सलूक की सजा दी गई। तो आज हमारे यहाँ बच्चियों के रेप के कातिल पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि सूली ना दे इनको, जबकि आयत मुहारबा आपको बता रही हैं कि आपने कैसे डील करना है जुल्म और ज्यादती पे। इसकी वजाहत फरमाइए। ये बड़ी अहम बात है, ये सूरह मायदा की आयत नंबर 33 है। तो अब इसमें वाकया तो यही हुआ था कि उन्होंने मुसलमानों को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनकी आंखों को दागा, हाँ जी, और ऊंट भी ले गए वो। तो अब ये था, ये चैलेंज किया गया था स्टेट को और रियासत को। अल्लाह रसूल, चूंकि वो रियासत इस्लामी जी, थी, जी। मदीना शरीफ की रियासत थी, तो जाहिर है चैलेंज किया गया और बगावत की गई, और इसलिए लफ्ज मुहारबा इस्तेमाल हुआ। हाँ जी। इन्नमा युहारिबुल्लाह व रसूला। हाँ। और हर्ब जंग को कहते हैं, मुहारबा मुहारबा दो साइड की जंग को जंग, कहते हैं, हाँ। टक्कर ले रहे थे वो। अच्छा, अब आपने ये कहा कि हालांकि ये मिसाल मौजूद है और कुरान में मौजूद है, तो मुसलमान होने के नाते तो हमारी दूसरी राय भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक और बात मैं अर्ज करूं कि जो बच्चों को कितने तशद्दुद के साथ कत्ल करते हैं, रेप करते हैं, और फिर हम और कहते हैं कि इनको मासूम बच्चे और छोटे बच्चे और कलियां मसल दी जाती हैं, यानी ये मुआशरे में फसाद और तखरीब है। इसका मतलब यह है कि वो जंगल का मुआशरा बन जाएगा, वो हयवानों का मुआशरा बन जाएगा और तखरीब का शिकार हो जाएगा, वो निजाम कभी चल ही नहीं सकता। यहाँ पे हम इंसानियत ले आते हैं कि नहीं इसीलिए- जनाब देखिए ना, आप फांसी की सजा तो बहुत ज्यादा है। ये जो है ना कि हम फांसी की सजा, चूंकि हम बुनियादी तौर पर नक्काल हैं, हमारा अपना कोई हमारी सोच ही नहीं है, हमारा अपना कोई विजन ही नहीं है, ना हम अपने फैसले खुद करते हैं। जब मगरब ने अगर कह दिया कि फांसी की सजा नहीं है तो हम भी कानून साजी शुरू कर तो देते हैं। जनाब आयत मुहारबा का इतलाक कहाँ कहाँ होगा? मैं एक अर्ज करता हूं। पहली बात तो ये समझिए कि आप इस आयत में अल्लाह का कुदरत का जलाल देखें, इतना जलाल शायद ही कहीं नजर आए। हाँ। मैं चूंकि जाहिर है मौलवी हूं और लफ्जों का ग्रामर को समझता हूं। अब जिन्होंने इस तरह की बगावत की गई, यहां ये नहीं कहा गया कत्ल कर दो, बल्कि ऐ युकत्तलू ने टुकड़े टुकड़े हाँ। कर दिए। फिर ये नहीं कहा युसलाबू, बल्कि कहा युसल्लाबू, उन्हें सूली पे भी ऐसे ऐसे चढ़ाया चढ़ाया जाए कि वो इबरत का निशान बन जाए। बन जाए, बिल्कुल। फिर और तो कत्ता है दिन में खिलाफ, फिर उनके हाथ और पांव जो काटे जाए तो उल्टे, मुखालिफ समतों से। अच्छा मुखालिफ, फिर उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। तो अब ये है कि हर वो अमल जो मुआशरे की तखरीब का बायस बने, जो रियासत से बगावत का बायस बने, रियासत इस्लामिया अल्लाह रसूल के अहकामात को चैलेंज कर रहा हो दीदा दलेरी से, मुआशरा अनारकी का शिकार हो जाए, खौफजदा हो जाए, लोग जो हैं वो इतने परेशान हो जाए कि वो अपने बच्चों को घर से निकालना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए, और हर वक्त बच्चे अगर जाएं तो उनका दिल धड़कता रहे कि पता नहीं हमारा बच्चा सालिम आएगा कि नहीं आएगा। अब ये अगर एक जगह पर एक केस को टेस्ट केस के तौर पर अगर इबरत का निशान बना दिया जाता, अब लोग हमारे ये कहते हैं ना फांसी की सजा देंगे जी, तो जी। जाने जाया होंगी, हाथ कट जाएंगे, और भाई आपको पता ही नहीं है कुरान का मिजाज क्या है, दीन इस्लाम चाहता क्या है। दीन इस्लाम या अल्लाह रसूल लोगों की जानें लेना नहीं चाहते, हाथ बिल्कुल सही। कटवाना नहीं चाहते, बचाना चाहते हैं। बिल्कुल। और बचाने का रास्ता यह है कि जब एक को फांसी पे लटका दिया जाए
تو کبھی دوسرا کوئی جرت نہیں کرے گا اور جسارت نہیں کرے گا، اور اس کو ایسی پھانسی دی جائے کہ نکالا من اللہ، قرآن کہتا ہے، بہت شکریہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان۔ لیکن اصل میں بہت سارے لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں نا کہ بہت سارے جو اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس میں کوئی درسگاہ یا کوئی معلم آ جاتا ہے، تو یہ بھی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ اس لیے بہت سارے لوگ اس میں شد و مت کے ساتھ درسگاہ ہو یا معلم، آپ درسگاہ اور معلم کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا تم بنو مخزوم کی فاطمہ کی سفارش کر رہے ہو، خدا نہ خواستہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی قانون پھر بھی نرم نہ ہوتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات آپ نے کہی، قانون تو قانون ہے۔ بے شک، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور ہم چونکہ قرآنی بحث میں لگے ہوئے تھے اور وقت انتہائی کم ہوتا ہے، لیکن بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی وساطت سے کچھ مضامین، اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بحث کر کے بات کر کے جواب دے کے جو لطف آتا ہے، شکریہ، آپ کا اللہ تعالیٰ قبول کرے اسٹڈی اور اس پر جو سوال آپ ریلیونٹ سوال ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ آپ کی یہ کاوش بھی قبول کرے اور آپ کی دلچسپی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور ہماری بھی آسانیاں کرے اور قبول کرے۔ تو ایک کلام اگر ہم آپ سے بھی، اب ان کا اپنا انداز ہے، میرا اپنا انداز ہے، آپ کا اپنا انداز ہے، تو اب آپ کے انداز سے ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی میں تو بہت مسکین، پر میں ایک بہت خوبصورت کلام جو میرے دل کے بہت قریب ہے، حضرت شمس الحق تبریز کے حوالے سے۔ ہم کو یوں در در پھرایا یار نے، لامقام گھر بنایا یار نے، ہم کو یوں در در پھرایا یار نے۔ کہتے ہیں کہ آپ ایک ادنا تماشے کے لیے ہم کو سولی پر چڑھایا یار نے، ہم کو یوں در در پھرایا یار نے، لامقام گھر بنایا یار نے، ہم کو یوں در در پھرایا یار نے۔ تھینک یو۔ بریک کے لیے مجھے رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کی لاپرواہیوں پر او خدا کی رمضان کریم، رمضان کریم۔ ہمارے بھائی ہیں رفاقت علی، جن کی کہانی جو ہے وہ آپ نے سنی، 7 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہیں، ایک بیٹا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ جو ہے وہ سن محسوس ہوئی، جس کی شکایت لے کے یہ ہسپتال میں گئے، جہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ان کو جو ٹریٹمنٹ دیا گیا اس کے بعد یہ بالکل پیرالائز ہو گئے، معذور ہو گئے۔ باقی جو کہانی ہے وہ انہوں نے کچھ یہاں پہ سنائی ہے اور کچھ میں یہاں پہ۔ السلام علیکم، کیا عمر ہے آپ کی؟ سسٹر میری 33 سال عمر ہے۔ 33 سال جی۔ اور یہ حادثہ کب ہوا ہے؟ یہ 2 سال پہلے راولپنڈی میں ویلڈنگ کا کام کرتا تھا، تو میں ایکسرسائز لے کے آ رہا تھا، کوٹھی کا ناپ لے کے آ رہا تھا۔ کام پہ گئے تھے آپ اور ناپ لے کے آ رہے تھے؟ ناپ لے کے آ رہا تھا واپس، تو راستے میں ایک لڑکا آ گیا ہے، اسے بچاتے بچاتے میں 1 وے ٹریک پہ چلا گیا ہوں، تو ادھر سے ایک گاڑی بہت سپیڈ سے آ رہی تھی، میں بھی سپیڈ میں تھا، تو آمنے سامنے ٹکر ہوئی ہے، تو میں ادھر سے گر گیا ہوں۔ تو تقریباً 15-20 دن بعد نا میری اس ٹانگ میں سن محسوس ہوا ہے۔ 15-20 دن آپ ٹھیک رہے؟ ہاں، میں کام کرتا رہا ہوں 15-20 دن۔ تو اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، تو اس نے مجھے کوئی ڈرپ لگائی ہے۔ کون سے، کہاں پہ گئے؟ پنڈی میں ہی ہاں ڈاکٹر جی، کے پاس؟ ادھر آمنا کلینک ہے، پرائیویٹ ہاں جی، پرائیویٹ کلینک آیا تھا، آمنا کلینک نام ہے اس کا۔ تو اس نے مجھے ڈرپ لگائی ہے، اس سے میرا سارا جسم پیرالائز ہو گیا ہے اور مجھے یورین کا پتہ چلنا بند ہو گیا ہوا ہے۔ تو پھر میں لاہور میں ایک امید لے کے آیا تھا ڈاکٹروں کے پاس، ادھر ڈاکٹر میرا تجربے کرتے رہے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈائیگنوز بھی نہیں ہوا کہ مسئلہ ہوا کیا ہے؟ مطلب نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حرام مغز میں کوئی انفیکشن ہے۔ اچھا۔ تو جب میں لاہور میں آیا ہوں تو لاہور والوں نے میری رپورٹس دیکھی ہیں، میو ہاسپٹل والوں نے، انہوں نے میری بایوپسی کی ہے، یہ پیچھے میرے حرام مغز میں آپریٹ کیا ہے انہوں نے، تو ادھر سے کوئی رسولی کے ذرے وغیرہ نکالے ہیں۔ اچھا۔ تو اب شاک لگنے ہیں، تو یہ تقریباً سال ہو گیا ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے، میو ہاسپٹل والے ابھی تک میرا شاک وغیرہ نہیں لگ رہے۔
शॉक के ट्रीटमेंट होने आपको और वो नहीं दे रहे? हाँ जी, वो नहीं दे रहे। वजह वो समझ रहे हैं कि कुछ और इससे पहले टेस्ट होने जरूरी हैं, कुछ और नहीं, चीजें? उन्होंने MIR वगैरह कराए हैं तो उन्होंने यही कहा कि आपको शॉक लगेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो मजीद फिजियोथेरापी वगैरह होनी है और ट्रीटमेंट है, लेकिन वो मेरा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये 1.5 साल हो गया तकरीबन। मैं अस्पताल जाता हूँ, वापस भेज देते हैं, जाता हूँ, वापस भेज देते हैं। अच्छा, तो अभी एक तो ये कि हम आज इस वबा के दौर में और हम सारे डॉक्टर्स को और मसीहाओं को कहते हैं कि हम आपको सलाम पेश करते हैं कि जिस तरह से वो अपनी जानों को खतरे में डालें, लेकिन ये भी मरीज हैं और ये भी मामलात हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक ऐसे वबाई दिनों में नहीं, हर रोज़ बहुत अपना किरदार और अपनी जिम्मेदारी खुलूस के साथ निभाने की ज़रूरत होती है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे होते हैं जिनका अल्लाह ताला के बाद आप ही वसीला बन सकते हैं उनकी तकलीफ कम करने का, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने का। तो अब मुझे बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं हमारे क्या चाहते हैं आप, कैसे, पहले बताइए घर में गुजारा कैसे हो रहा है? आप ही कमाने वाले थे वाहिद? जी सिस्टर, मैं अपने घर में वाहिद कमाने वाला मैं ही था और मेरे घर का सारा सिस्टम चाह रहा था। अब कैसे चलता है? अब ये है कि कुछ दोस्त वगैरह हेल्प करते हैं, लेकिन उससे मेरे घर का निज़ाम तो नहीं चाह रहा, लेकिन ये है कि मेरे ससुराल वगैरह मेरे साथ दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ मेरे दोस्त हेल्प कर रहे हैं, जिससे मेरे घर का थोड़ा बहुत निज़ाम चाह रहा है और अल्लाह ताला ने मेरी थोड़ी बहुत इज्जत रखी हुई है। ठीक है, यानी चूल्हा जल जाता है। हाँ लेकिन जी। अच्छा, तो मैं मीडिया वाला का भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इधर बुलाया है, और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, नहीं। ये हमारा काम है कि हम अब बहुत सारे लोग जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। आपने मेरी हेल्प की है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे किसी अच्छे हॉस्पिटल में कोई ऐसा मसीहा मिल जाए जो मेरा अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट करवा दे, ताकि मेरा जो बीमारी का प्रॉपर इलाज है वो मेरे ऊपर डॉक्टर वो तजर्बे ना करें जो पहले किए हैं। अब मैं मजीद अपने ऊपर और तजर्बे नहीं करवाना चाहता, क्योंकि डॉक्टरों को पता है मुझे किस जगह पे बीमारी है, किस जगह पे फॉल्ट है, लेकिन शायद वो मेरा ट्रीटमेंट करने नहीं चाह रहे हैं। आज 1.5 साल हो गया है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, कहते हैं फलानी तरीक का हो, मैं जाता हूँ, फिर वो आगे तरीक दे देते हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, ये अभी तक तरीकें दे रहे हैं, आप देखें तो उसमें तरीकें दी हुई हैं सारी। तो एक तो आपका ये है कि आप इलाज करवा सकें, दूसरा मुझे पता चला था कि आप ये चाह रहे थे कि आपको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मिल जाए, हाँ जी, ताकि आप अपना काम जो है वो कर सके, लेकिन आप काम करने की पोजीशन में हैं? काम यही होगा कोई खाने पीने की दुकान या कोई ऐसा काम कर लूँ ताकि मैं बैठ के अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैं किसी मुताज की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं इसी हालत में भी अपने बच्चों का रिज़्क कमाना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा प्रॉपर इलाज हो जाए, मैं सही हो जाऊँ। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में वो बहुत रहीम ज़ात है, और मुझे अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है मैं ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो एक तो ये कि इलाज हो जाए आपका अच्छा, उसके लिए अगर कोई मदद करना चाहे आपकी तो वो, और दूसरा व्हील चेयर जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाए ताकि आप किसी की मोहताजी से बच। कौन साथ आता है व्हील चेयर, कौन चलाता है, जैसे आपने भी आना जाना हो? अभी भी दोस्त आए हैं साथ, उनकी शुक्रगुजार हूँ। बस दोस्त ही साथ दे रहे हैं मेरा, और मुझे घर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रिश्तेदारों से भी कोई सपोर्ट नहीं है, बस मेरे दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ कि वो मेरा साथ दे रहे हैं अभी तक। बिल्कुल सही, लेकिन आपसे एक बात ये भी हमें पता चली कि इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल पे जब आप सवार हों तो कम से कम एहतियात के साथ चलाएं, हाँ जी, क्योंकि एक्सीडेंट्स जो हैं वो फिर बहुत तकलीफ दे सूरत हाल में ले आते हैं। बेटे को कैसे पढ़ा रहे हैं उसके? हाँ जी, वो पढ़ रहा है। अच्छा, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे बताते हैं, वो कैसे इस मामलात के साथ डील कर रहा है? वो मुझे तंग करता है, बस मैं उसे कहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगा। वो मुझे काफ़ी मरतबा कहता है बाबा मुझे बाहर लेके जाओ, क्यों नहीं लेके जाते हो। आज तकरीबन 2 साल हो गए हैं, अभी भी वो मुझे कई मरतबा बीच में कह देता है, लेकिन अभी वो छोटा है, उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ लग जाएगी। अगर मैं सही हो गया तो ठीक है, ना होगा तो फिर उसे समझ आहिस्ता आहिस्ता लग जाएगी कि मेरे बाबा नहीं ठीक होंगे। आप इस चीज़ के लिए भी तैयार है ज़हनी तौर पे कि आप ठीक नहीं हो? नहीं, मैं ज़हनी तौर पे ये तैयार हूँ कि मुझे अल्लाह के घर में बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आप पर उम्मीद है। हाँ जी, डॉक्टरों ने मुझे ये बोला हुआ है कि आप ठीक हो सकते हैं। आप ठीक हो सकते हैं? क्योंकि मेरी टांगों में हरकत होती है ना, और मैं उठने की भी कोशिश करता हूँ। मेरी इस टांग में वजन पड़ना शुरू हो गया हुआ है, लेकिन ये खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से ये आराम आ रहा है। कोई मेडिसिन नहीं मैं खा रहा, कोई कुछ नहीं खा रहा,
لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے آرام دے رہا ہے. اور یہ ہے کہ میری ٹانگوں میں حرکت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی وقت بھی صحیح ہو سکتے ہیں. اچھا, اللہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ صحت صرف دے, مجھے شفا دے. فزیو تھراپی وغیرہ میری ہو اور جو شاک لگنے ہیں وہ لگ جائیں تو مجھے اللہ کے گھر میں بہت امید ہے کہ میں 5-6 مہینے کے اندر اندر ٹھیک ہو سکتا ہوں انشاءاللہ. کتنا میرا بھائی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے کتنا پر امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جو میں مدد کے لیے جو آپ سے درخواست کر رہی ہوں, یہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, یہ ہم نے بھائی رفاقت کی مدد کرنی ہے کہ یہ اپنی زندگی کو تھوڑا آسان کر سکیں, اپنے لیے ویل چیئر جو ہے وہ الیکٹرک لے سکیں, کچھ گھر کی جو ان کی مشکلات ہے اس میں آسانی ہو سکے, اور علاج معالجے کے لیے یہ کچھ خرچ کا بندوبست کر سکیں. 0315 592 4466 یہ آپ کا نمبر ہے رفاقت بھائی؟ یہ میرا واٹس ایپ اور دوسرا نمبر ہے. یہ آپ کا اپنا نمبر ہے جی 0315 592 4466 یہ وہ نمبر ہے جس پہ اس بہادر بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹانگیں تو لے لی ہیں لیکن ہمت نہیں لی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر پوری امید ہے کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت نصیب فرمائے گا اور وہ پوری اپنی زندگی کو دوبارہ سے اس طرح سے گزار سکیں گے انشاءاللہ. اچھا, تو کیا کریں گے پھر جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اللہ کرے کہ میں تو خود دیکھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے انشاءاللہ میں ٹھیک ہو کے ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ پروگرام کرنے آؤں گا. اور مجھے اللہ کے گھر میں بہت امید ہے کہ یہ 6 مہینے میں میرا ٹریٹمنٹ صحیح ہو جائے, میں 6 مہینے میں 1 سال میں اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ مجھے بہت امید ہے اللہ کے گھر میں. لیکن ابھی تک میرا صحیح طرح ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. میرے اس پاؤں میں حرکت آئی ہے تھوڑی سی, یہ خود ہی حرکت کرنا شروع ہو گیا ہے. لیکن میں حرکت کرتا ہوں, یہ حرکت ہوتی ہے, لیکن ابھی تک میرا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. فزیو تھراپی وغیرہ ہو اور مجھے شاک لگے اور میرا ٹریٹمنٹ صحیح ہو تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. آمین, اللہ کرے. میں بھی فزیو تھراپسٹ ہوں لیکن میں نالائق فزیو تھراپسٹ ہوں. اگر میں نے آپ کا علاج کیا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ پھر کہیں کہ یہ میرے اوپر تجربہ کر رہی ہیں, ورنہ میں آپ کا خود فزیو تھراپی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنے آپ پر امید ہے نا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے لیے بہت آسانی کرے گا. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے کہ وہ دوسرے کا درد محسوس کر سکتے ہیں, میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ رفاقت بھائی کے لیے جو کر سکتے ہیں ضرور کوشش کیجیے گا. کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کے اوپر کس وقت کون سی آزمائش آ جانی ہے, اور ہم میں سے کون کسی دوسرے کا دکھ درد جو ہے وہ بانٹنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے. 0315 592 4466 نمبر ہے رفاقت بھائی کا, جہاں پر آپ کی تھوڑی سی مدد جو ہے وہ ان کی بہت سی تکلیفوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. رفاقت بھائی اور کچھ جو آپ خود سے کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام میری ہیلپ کر دے تاکہ میں اپنا اچھی جگہ پہ علاج کروا سکوں. اور ملک ریاض صاحب سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ میری بات سنیں. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں؟ ہاں جی, وہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے, اس میں سے ذرا سا اس سمندر میں سے ایک قطرہ نکل جائے گا تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اسے اور بھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری ان سے یہ اپیل ہے یا ان جیسا اور بھی کوئی شخص, ہاں جی, دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل ان سے اور یہ اسباب اپیل ہے عطا کہ کیے. بس میری وہ مدد کر دیں تاکہ میں اپنا علاج اچھی جگہ پہ کروا سکوں. آپ نے تو اب نام بھی لے لیے, تو اگر ان تک بھی یہ بات پہنچے تو رفاقت بھائی جو ہیں ان کو کسی کی مدد ہو سکتا ہے کہ اپنے قدموں پہ واپس کھڑا کر دے, اور صرف ایک انسان نہیں, ایک پورا خاندان جو ہے اس کی خوشیاں, اس کی زندگی کا نظام دوبارہ سے بحال ہو جائے. 0315 592 4466 میرے بھائی کا نمبر ہے, رفاقت بھائی کا, جو آپ کی مدد کے اور آپ کی محبت کے, آپ کی توجہ کے اس وقت جو ہے وہ ضرورت مند ہیں. اچھا جی, میں کتنی تکلیف دیں ہم اللہ تعالیٰ کی, میں یہی سوچ رہی تھی کہ سوچتے ہی نہیں کہ کیا کیا ہمیں تھوڑی تھوڑی بات پہ ہم جو ہے وہ بولتے ہیں کہ مطلب ہار جاتے ہیں, اور اتنی ہمت میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب اگر دیکھا جائے, میں اگر دیکھوں تو میں ہار جاؤں گی. ہاں, ہمیں تو ایک کانٹا چبھتا تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور ان کی اتنی پختہ امید ہے میرے رب میں, سبحان اللہ, میں ایمان تازہ ہو گیا میرا پھر سے. آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اسی ایمان اور اسی امید کے صدقے میں آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں, آپ کے لیے جو ہے راستے کھولے, آپ کی تکلیف دور فرمائے, آپ کو صحت شفا نصیب فرمائے اور خوشیاں نصیب فرمائے.
सिस्टर ने इंशाल्लाह मेरा इलाज हो जाए, अगले साल मैं आपके साथ चल के आऊँगा इधर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये व्हील चेयर पे नहीं आऊँगा, चल के आऊँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम चल के आएंगे आपके पास इंशाल्लाह, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी दुआ के, आपके इलाज के लिए जो जो असबाब और वसाइल हो सकते हैं उसके लिए कोशिश करें। और अगर कोई ऐसे अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार भी सुन रहे हैं जिनकी हॉस्पिटल्स तक एक्सेस है और ऐसी सहूलियात तक रसाई है, तो जैसे वो बता रहे हैं उनके टेस्ट और उनके केसेस उनके वो देखकर इलाज की वो फ्री सहूलतें जो हैं वो भी कोई भी करना चाहे, कोई डॉक्टर करना चाहे तो वो ज़रूर रुजू कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। मैं नंबर एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, 0315 592 4466 ये रफाकत भाई से रब्ते का नंबर है। बस अब मैंने आपसे कुछ दरख्वास्त करनी है कि कोई ऐसा कलाम हमें सुनाए कि हमारा ईमान और ताज़ा। और रफाकत भाई की बातों ने तो अपने गुनाहों का और भी ज़्यादा एहसास दिला दिया कि हम नाशुक्र तरीन लोग हैं। बिल्कुल। मिसाली और आजमाइश की इंतहा है, और इंशाल्लाह इसी की बरकत से ये सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करीम इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, जैसे जितने लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें भी एक लम्हे के लिए रोक कर सोचना चाहिए कि हमने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। इस तरह की दिल खराश दास्तानें हज़ारों की तादाद में हमारी सोसाइटी में, बिल्कुल ख़ास तौर पर जिनके बराह रास्त इंसानी ज़िंदगी से वाबस्ता जो शोबे हैं ना, उन्हें ज़रूर ये ख्याल रखना चाहिए कि हमने दुनिया के लिए नहीं करना, हमने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। बिल्कुल, अगर तवज्जो देते हो तो शायद आज ये कैफियत ना हो। बिल्कुल। और जनाब हर शोबा ही तो इंसान से जुड़ा हुआ है। आप देखें ऑनलाइन सर बिजनेसेस हैं, अगर आप किसी फॉरेन वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने अगर कपड़े के अंदर भी कोई नुक्स है ना तो वो उसको लिखा होता है कि ये नुक्स है और इसमें ये, और इसकी कीमत में भी फर्क होता है। मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते हैं कि गेहूं के उसके अंदर हाथ डालते हैं, वो गीला है तो कहते हैं तुमने इसको बताया। अब ये बुनियादी तौर पर ये हुक्म तो इस्लाम का था, हुजूर की तालीमात थी जो उन्होंने अपना ली और हमने छोड़ दिया, और हम अब सिर्फ गुफ्तार के गाजी रह गए। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अब हमारा मुआशरा कब सुधरेगा, कब हम राह रास्त पे आएंगे। बहरहाल उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और इस्लाह की कोशिश अगर रफाकत भाई इतने पुर उम्मीद हैं तो हमें भी। और देखिए ये जो इब्तिला आजमाइश आज पूरी दुनिया पर है, ये कोरोना की सूरत में वबा की तौर, ये भी तो इंसान को झंझोड़ने के लिए ही है कि अपने अमाल से और अपनी इन हरकतों से हम बाज आ इससे बड़ा और इबरत का क्या समा होगा अगर इससे भी हम सबक हासिल ना करें। लेकिन यह है कि इनके लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब मैं अपने किसी बंदे से कोई भी नेमत उसके जिस्म की या दुनिया के माल की लेता हूँ तो उसके बदले में फरमाया आखिरत में उसका मर्तबा उतना ही बुलंद कर देता हूँ। तो ये इंशाल्लाह, ये तो जितने कॉन्फिडेंट हैं, हिम्मत वाले हैं, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये खड़े हो जाएंगे अपने पाँव पे, इनका इलाज भी होगा और वैसे भी इंशाल्लाह खड़े हो जाएंगे। आपने हेलमेट पहना हुआ था जब आप मोटरसाइकिल चला रहे थे? नहीं पहना होगा? नहीं, हेलमेट नहीं पहना हुआ। नहीं पहना था? नहीं। तो मेरे वो सारे प्यारे भाई जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि हेलमेट ज़रूर पहने। ये रफाकत भाई आपके सामने बैठे हैं और वो घर से जब कोई बेटा निकल रहा हो, कोई भाई निकल रहा हो, आप लोग भी उनको ज़रूर हेलमेट जो है वो पहनने की ताकीद करें। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये हमारे सर को बाज़ुकात उन अंदरूनी चोटों से महफूज रखता है जो किसी हादसे की सूरत में ज़्यादा जानलेवा हो सकते हैं या फिर ज़्यादा ऐसी ख़तरनाक इंजरीज़ की सूरत में मुनतज हो सकते हैं। सो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो आप भी ज़रूर लाजिम इख्तियार करें। सनम मारवी जी कुछ कलाम में नायत हो ताकि हम। हाँ जी, मैं हज़रत गुरु नानक का कलाम पेश करती हूँ। हो लगी बिना रैन न जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे कोई, ओ हो जागे जिसनु आप जगावे, अरे होर ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे कोई। तो रफाकत भाई आपके लिए है कि दुखी जागे दुख दे कारण, पर सुखी ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे कोई। पहला पहर हर कोई जागे,
पर दूजा ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे कोई। नानक नीच आपनू समझे, ऊंचा से ऊंचा हो लगी बिना रैन न जागे कोई। हाँ लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली वेखण में गई मैं भी होई लाल। हाँ हो मियां जी मौला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये आप कुछ दुआ करते रहते हैं हर वक्त, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ दुआ कर रहे हैं? जी मैं पढ़ता रहता हूँ, इस्तग़फ़ार करता रहता हूँ, इस्तग़फ़ार करते रहते और हैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। और दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। ये आपको किसी ने कहा है पढ़ने के लिए और खुद ही दिल से बात आती है कि? बस मेरे मुर्शिद भी हैं, उन्होंने मुझे दुरूद शरीफ की ड्यूटी लगाई हुई है और कलमे की ड्यूटी लगाई हुई है। रात भर मैं यही पढ़ता रहता हूँ। वो जैसे सिस्टर ने भी बोला कि मैं आपके लिए ये शेर पढ़ रही हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती है। रात को भी मैं 3-3, 4-4 बजे तक, सुबह कई मरतबा 5-6 बजे तक मुझे आँख मेरी नहीं लगती है। मैं जागता रहता हूँ और मैं दुरूद शरीफ और कलमे का जिक्र करता रहता हूँ, और इसकी बरकत से मुझे कुछ ख्वाबें सही आती हैं। तो अल्लाह ताला, मेरी आजमाइश है ये निकलेगी इंशाअल्लाह ताला, आमीन और इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर देगा इंशाल्लाह हम दुरूद सबकी शरीफ दुआ। से बड़ा वजीफा कोई नहीं है, और इसके लिए किसी की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये तो पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ जो अगर दरमियान से कोई वक्त मुतय्यन करके आयत करीमा शरीफ का भी वर्क किया जाए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सही। इसकी कोई टाइम मुतय्यन करके एक तस्बीह पढ़ लिया करें अपनी इसी परेशानी को सामने रख के। सही। तो दुरूद शरीफ और इसकी बरकत जब मिलेगी इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इंशाल्लाह लौट आएंगे वापस इंशाल्लाह। Yeah. बल्कि जनाब मैं तो जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अगली आय मुबारका में अल्लाह इरशाद फरमाता है फस्तजबना लहू व नजैनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। तो मैं तो उसको भी जोड़ लेती हूँ कि बेहक के फस्तजबना लहू व नजैनाहु मिनल सुभान गम्मी। अल्लाह, अच्छी बात है, ज्यादा बरकत के लिए, चूंकि नतीजा वहाँ बयान किया हाँ, है। रेफरेंस के उनको बख्शा था और वहाँ किया था, तो हमारी भी निजात हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबकी, जाहिर हम सब इंसान है, बहुत सारी खताएं, बहुत सारी लग़्ज़िशें भाई हम सब से होती हैं, और हम सब मुख्तलिफ आजमाइशों का शिकार होते हैं। किसी की आजमाइश दिखाई देती है, किसी की आजमाइश दुनिया को दिखाई नहीं देती। तो लेकिन हम सब जो है अपनी अपनी आजमाइशों की सूली पर चढ़े में, अल्लाह ताला हम सबको अपनी आजमाइशों में सुरखरू करे, आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। रफ़ाकत अली की मदद के लिए, रफ़ाकत भाई की मदद के लिए जो नंबर्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। 0315592466 ये नंबर है इनका अपना, जिस पे आप, और दूसरा नंबर है 030599273880। आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं किसी भी उसमें। ये ना सोचेगा कि मैं ये थोड़े से पैसे दे रहा हूँ या मैं बहुत से, आपकी थोड़ी थोड़ी सी, आपका एहसास भी जो है ना, और आपका एक जो खुलूस है, भले वो थोड़ा सा हो, कतरा कतरा मिलके दरिया बन जाता है। हो सकता है उनके लिए हम इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ले सकें, हो सकता है हम उनके बेहतर इलाज की कोई बंदोबस्त जो है और सहूलत कर सकते हैं, हो सकता है हम उनके बेटे के लिए ईद की या रमज़ान के दिनों में कुछ खुशियाँ, कुछ सहूलतें जो हैं वो दे सके। फरमाइशें करता है वैसे बेटा? जी क्या हुआ? अभी तो आप इतने खुश थे, मैंने कुछ कहा है? नहीं, फिर बस वैसे ये वो बात है जो आपने बेटे का नाम लिया ना जी। अब देखिए ना, बंदा अपना दुख बर्दाश्त कर लेता है, जब अपनी औलाद के बारे में सोचता है तो उस वक्त फिर बेबस हो जाता है। बेबस हो जाता तो यही आगे, तो ये तो एक दुखती रग है ना। तो लेकिन ये है कि ये हिम्मत वाले हैं और हिम्मत ही से रहना चाहिए इंशाल्लाह, और आसानियाँ होंगी, इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी। हम सब आपके साथ शामिल हैं, और ये जब और फिर भी इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और जो कुछ हुआ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं 03059927, और वो नंबर मेरे सामने से 99273880 ये नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं, और स्क्रीन पे आपके सामने ये नंबर चल रहे हैं जिस पे आप रब्ता करके तो मदद के लिए कोशिश कर सकते हैं।
میرا دل چاہ رہا ہے. دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہوتی ہے، مال دولت، کی، ثروت، آسائش، ہاں انہیں اس کو اپرچونٹی کے طور پر اللہ کا انعام سمجھ کے لینا چاہیے، اور اس سے فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے، صرف کر کے انہیں اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. فرمایا یہ جو تصور ہے نا کہ یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا تو میرا ہی مال ہے، میں نہیں. فرمایا یہ مال تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے اور تم امانت دار ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہاں تم نے خرچ کرنی ہے. اس میں ایک بات یہ بھی فرمایا جو معاشرے کے محروم لوگ ہیں، مفلس لوگ ہیں، سائل اور معروم، فرمایا ان کا تمہارے اموال میں اللہ نے حق رکھا ہے. اس کا مطلب ان کا حق ہے. اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اگر یہ کوئی وصول کر رہے ہیں تو اپنا حق وصول کر رہے ہیں. یہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں. وہ بیگنگ جو ہے وہ الگ ہے، وہ پیشہ ہے، وہ لعنت ہے. تو یہ تو اپنا حق. اور دوسرا صابر شاکر والی بات جو ہے، تھوڑی سی بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ہر حال میں شکر گزار رہتا ہے نا اللہ کا، اس سے بڑا محبوب بندہ اللہ کو کوئی نہیں. اب اور اس کا طریقہ یہی بتایا ہے کہ شکر گزار رہنے کے لیے جس حالت میں آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہے ہیں، کئی زمین پہ پڑے ہوں گے، یہ تو ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں اور یہ ویل چیئر پہ، اور ابھی کہتے ہیں میری ٹانگ بھی حرکت کر رہی ہے، تو یہ شکر ادا کر رہے ہیں. تو ہم سب جو ہیں، اب پہلے ہم سوچتے تھے کہ شاید ہم یہ چیز نہیں ہے، آپ آج ان کی بات سن کے تو سوچا کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. بالکل. رفاقت بھائی، مدد تو انشاءاللہ ہوگی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ دعا کروائیں اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اسے کہ اللہ تعالیٰ مجبور کی اور ٹوٹے ہوئے دل کی دعا سب سے زیادہ سنتا ہے. سو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے. چلیں آپ دعا جو ہے وہ کریں جس طرح سے آپ دعا مانگتے ہیں اور کرتے ہیں، اونچی آواز میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا رب العالمین، اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی آل کے صدقے، میدان کربلا شہیدان کربلا صدقے، حضرت پیران پیر جناب غوث اعظم دستگیر دے صدقے. یا اللہ پاک کل الحمدللہ تین وری کل واللہ ثواب. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک جن مسلمان اس دنیا فانی تو چلے گئے، انہاں دی روح نوں ثواب سال پیش کرنے قبول منظور عطا. یا رب العالمین، اپنے پیارے حبیب دا واسطہ کر کے میدان کربلا شہیدان کربلا صدقہ کر کے یا اللہ پاک پریشان حالاں دی پریشانی دور عطا فرما. یا اللہ پاک بے روزگار رزق حلال عطا فرما. یا اللہ پاک جڑے تندرست نے نئی تندرستی دور عطا کر دے. یا اللہ پاک جڑے ہاسپٹلاں گھراں جتھے جتھے بیمار نے، یا اللہ پاک بیماراں شفا کلی عطا فرما. اپنے پیارے حبیب دا صدقہ کر کے یا اللہ پاک جن نے بھی مسلمان اے وبا تو بیمار ہے نہیں، یا اللہ پاک انہیں شفا کلی عطا کر دے. یا اللہ پاک مسلمانوں نے اپنی آسانیاں عطا کر دے. یا رب العالمین، اپنے پیارے حبیب دا واسطہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا واسطہ ہے. یا اللہ پاک میدان کربلا شہیدان کربلا دے خون دا واسطہ ہے. یا اللہ پاک مسلمانوں تے آسانیاں پیدا کر دے. یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب دا صدقہ کر کے مسلمانوں تے آسانیاں پیدا کر دے. آمین ثم آمین. لیکن آپ نے ایک بھی دفعہ اپنے لیے نہیں دعا کی. آپ مطلب آپ ضرور یہ سارا کچھ کر کے اپنے لیے دعا بہت پرسنلائز مانگے اپنے لیے بھی کہ اللہ میری ٹانگیں چلیں، یا اللہ میرے اللہ تعالیٰ ہاتھ سے چلیں. جو مانگتا ہوں میرے دل میں ہوتا ہے وہ دلوں کے حال بہتر جان. ارے واہ واہ واہ، خوبصورت.
لیکن دعا میں اگر وربلائز میں- کرنا ضروری ہے، کہنا، تڑپ اپنے لیے مانگے. اگر میں کسی کے لیے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے. واہ 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 واہ، آمین. اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ تو تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. میں نے کچھ باتیں ایسی سنی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے لیے مانگو گے تو میں تمہیں خود ہی عطا کر دوں گا. تو مجھے اللہ کے گھر میں بہت امید ہے. میں کسی کے لیے دعا کروں گا تو میرے لیے دعا ضرور قبول ہوگی. بہت اہم بات، دونوں باتیں ٹھیک ہے. دل میں جو رکھی ہوئی ہے وہ جانتا ہے. واہ یہ تو ماشاءاللہ پورے صوفی صوفی ہیں. ہیں. جی ہاں جی ہاں، بڑی واہ، بات اللہ ہے. تعالیٰ آپ کے لیے اس طرح بہت آسانیاں کرے. رفاقت بھائی، نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہے 031559 0305992738 ایک نمبر ہے جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. 0315592446 دوسرا نمبر ہے جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور رفاقت بھائی کی مدد کر سکتے ہیں. میں بریک کے لیے رک رہی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات.